Hello friends. So today's lecture we are discussing the sampling methods. Collection of data through the sampling. Sampling. Okay, we are already discussed the various techniques are using for their isolation of data. The sampling is the main and the important method for the collection of data. Okay, what is a sampling? सर्वात अगोदर आपण सॅम्पलिंग म्हणजे काय हे पाहून घेऊ. वी आर नो अबाउट द सॅम्पलिंग बट वी आर डिटेल डिस्कसिंग टुडेज द व्हॉट इज अ सॅम्पलिंग. समजा हे वॉटर आहे. It is a pond and it pond contain the water. Okay, so मी तुम्हाला म्हणतो की तुम्ही याच्यातलं ऑक्सिजन चेक करा. ब्युटी ऑफ दॅट वॉटर यू आर चेकिंग. ओके, तर तुम्ही हे सगळं पॉन्ड आहे कितीतरी ML आहेत, लाखो हजारो करोडो ML मध्ये त्याच्यात वॉटर आहे. तर तुम्ही ते सगळं वॉटर घेऊन तुम्ही हे करू शकतात का, त्याचं BOD काढू शकतात का? त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? वी आर कलेक्टिंग स्मॉल अमाउंट. Means the 100 ml of the water is sufficient for the BOD. Okay, so we are carrying out the water 100 ml and we are checking the BOD of that water and confirmatory that the 100 ml of this the water the BOD is that, means the all over of that the water BOD is that. Okay, means it is known as a sample. Okay, so हे जे pond water आहे ते काय असणार आहे? इथं population and these are the sample. Okay, I think this example is clarifying is your mind is that what is a sample. Okay, कळालं का तुम्हाला sample काय आहे? In a group of a population we are collecting the only the small amount of the sample, so it is simply known as a sample. Okay, simply it is known as a samples. So there are the some methods of the sampling, that is a random sampling and the non-random sampling. Random sampling, non-random sampling. Okay, these are the two types of the main for sampling, that is a random sampling and a non-random sampling. What is the meaning of the random and the non-random? Okay, random means the any and the non-random means according to the level. Okay, random आणि non-random चा इथं अर्थ समजून घ्या तुम्ही. ओके, इथे एक बॉल आहे आणि त्या बॉलमध्ये काय आहे? ग्रीन, रेड, येल्लो, व्हायलेट कलरचे स्टोन्स आहेत. तर याच्यामध्ये तुम्हाला काय म्हणलेलं आहे? तुम्ही कोणतेही 3 स्टोन सिलेक्ट करा. ओके, 3 स्टोन सिलेक्ट करा. त्याच्यामध्ये किती 7 प्रकारचे स्टोन्स आहेत आणि वी आर नो. ओके, तर मी तुम्हाला काय म्हणतो, याच्यातले तुम्ही फक्त 3 स्टोन कलेक्ट करा. बट द कलेक्शन इट इज युजिंग फॉर द रॅन्डम सॅम्पलिंग, मीन्स यू आर कलेक्टिंग द एनी 3. म्हणजे याच्यामध्ये 7 पैकी कधी तुमच्याकडे व्हायलेट येऊ शकतात, येल्लो येऊ शकतो, रेड येऊ शकतो. बाकीचे त्याच्यात आणखी कोणते शिल्लक आहेत? ग्रीन, रेड. सो आय एम नॉट स्पेसिफाईंग यू आर कलेक्टिंग द रेड, नॉट ग्रीन. ओके, यू आर कलेक्टिंग द एनी 3. सो इट इज नोन ॲज अ रॅन्डम सॅम्पलिंग, मीन्स द एनी. ओके, नॉन रॅन्डम तोच एक्झाम्पल इथे अप्लाय करतो आपण. याच्यात ग्रीन, रेड, येल्लो असे 7 प्रकारचे त्याच्यात काय आहे? कलर्सचे स्टोन्स आहेत. ओके, सो मी तुम्हाला काय म्हणतो, याच्यात तुम्ही कलेक्शन ऑफ डाटा थ्रू द नॉन रॅन्डम सॅम्पलिंग. मग तुम्ही काय करणार याच्यातलं? आणि मी तुम्हाला स्पेसिफाय करतो रेड, ग्रीन आणि येल्लो हे 3च कलर त्याच्यात आले पाहिजे. म्हणजे तुम्ही काय करणार? त्या सॅम्पलमध्ये ओनली आयसोलेट रेड, ग्रीन अँड येल्लो. सो सिम्पली इट इज नोन ॲज अ नॉन रॅन्डम सॅम्पलिंग. ओके, यू आर क्लेरिफाईंग इज युअर माइंड. इट इज अ सिम्पल एक्झाम्पल व्हॉट इज अ रॅन्डम अँड अ नॉन रॅन्डम सॅम्पलिंग इज क्लेरिफाईंग. ओके, समजलं? नेक्स्ट पॉइंट इज दॅट then are random sampling and the non-random sampling again further divided into the three subgroups. So first random sampling, that is a simple random sampling
stratified random sampling and systematic random sampling. Simple random sampling, stratified random sampling and systematic random sampling. Systematic random sampling. Non-random sampling again further divided into the sub three groups, that is the judgment sampling, quota sampling and convenient sampling. Judgment, convenient, quota. These are the again sub three types of the non-random sampling. Okay. So next. So we are discussing in detail what is the random sampling, okay, and types of the random sampling. Random sampling. So first आपण sampling चे दोन types पाहिले, random sampling, non-random sampling. Random sampling is again further divided to the three subgroups, that is a simple random sampling, stratified random sampling and the systematic random sampling. Non-random sampling are also further divided into the three subgroups, that is judgment sampling, convenient sampling and the quota sampling. So firstly we are discussing the random sampling. Okay, so according to the example you are clarifying that what is a random sampling. So random sampling, the first type it is that the simple random sampling. Simple random sampling. According to the name, it is simplify is that the sampling it is a simple method for the collection of the data. Okay. So simple random sampling काय आहे ते आपण एखाद्या एक्झाम्पल द्वारे क्लिअरिफाय करू. एक्झाम्पल. ओके. यू नो दॅट द लॉटरी, तुम्ही कधी लॉटरीचं तिकीट खरेदी केलं का? लॉटरी. तर लॉटरीच्या याच्यामध्ये काय असतो, तिकीट असतात लॉटरीचे. आपण लॉटरीचं तिकीट विकत घेतो, एखादीचा काय असतो नंबर लागून जातो. तर त्याच्यात काय असणार आहे, सिम्पली ते काय करणार, एखादा नंबर चूज करून टाकणार. एखादा नंबर चूज करून तर त्या लकी मेंबरचं काय असणार, ती लॉटरी उघडली जाणार. म्हणजे कशी असणार ती, सिम्पली रॅन्डम. अनदर एक एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. एक बॉल आहे. ओके, एक इथं बॉल आहे आणि त्या बॉलमध्ये काय करतो आपण, एखादं प्ले करतोय, एखादा खेळ खेळत आहे आपण. समजा दमशराज वगैरे जे खेळ असतात वगैरे, त्याच्यामध्ये काय असेल तर 10 स्टुडंट्स बसलेले आहेत, 10 मेंबर्स बसले आहेत, प्लेयर्स बसलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये काय आहेत 10 चीट्स टाकलेले आहेत आणि त्या 10 चीट्सवर सगळ्यांचे नेम टाकलेले आहेत. समजा 10चे मेंबरचे नेम असे ABCDEFGH 10 पर्यंतचे. ओके, आणि मग त्याच्यात काय असणार, सगळे मिक्स केलेले असणार आणि त्या प्लेचा एक रोल काय असणार, त्याच्यामध्ये जे काढले जाणार ते मग ते काय करणार, रोल प्ले करणार. मग ते काय करणार 10 मधलं. आता हे झालं काय झालं, पॉप्युलेशन. 10चं काय झालं, पॉप्युलेशन. 10 मेंबर्सचं जे नेम आहे त्याच्यात ते काय, पॉप्युलेशन. मग आपल्याला काय करायचं, सिम्पल रॅन्डम सॅम्पलिंग करायची आहे. त्याची सॅम्पलिंग काय करणार आपण, एखादी चीट काढून टाकणार, एखादी चीट काढून टाकणार. इथं काय समजा लक्षात घ्या, नॉन रॅन्डम कोणतीही काढतो, नॉन रॅन्डम जर सॉरी रॅन्डम म्हणजे कोणतीही चीट आपण याच्यात काढू शकतो. जर नॉन रॅन्डम असली असती तर एखाद्या पर्टिक्युलर नावाचं स्टुडंटची आपल्याला काय करावी लागली असती, ती चीट काढावी लागली असती. तर लक्षात घ्या, ही जी पॉप्युलेशन आहे रॅन्डम आहे आणि ती सॅम्पलिंग कशी आहे, सिम्पल. एखादं कोणतीही चीट काढून टाकायची आणि ते त्याचं नाव जे येईल ते रोल प्ले करणार. अकॉर्डिंग टू एक्झाम्पल इट इज क्लेरिफाइंग दॅट व्हॉट इज अ सिम्पल रॅन्डम सॅम्पलिंग. ओके. So next type in the random sampling, it is a stratified random sampling. Stratified. According to name, we are in this the population, we are from the strata. Okay, collection of data through the strata and the randomly. It is known as a random sampling. Okay. एखादं एक्झाम्पल देतो. जेव्हा आपण मी हे एक्झाम्पल देत आहे त्या एक्झाम्पलच्या द्वारेच आपल्याला काय असणार आहे, ते सॅम्पलिंगच्या मेथड इझिली अंडरस्टँडेबल होणार आहे.
एक्झाम्पल. ओके, एक कॉलेज आहे. ओके, त्या कॉलेजमध्ये आता मला एक प्रोजेक्ट करायचा आहे. त्या प्रोजेक्टमध्ये काय करणार आहे, एखादं कॉलेज आहे आणि तिथं BSc फर्स्ट इयरचं क्लास आहे आणि त्या BSc फर्स्ट इयरच्या क्लासमध्ये मला काय पाहायचं आहे, बॉयज किती आहे आणि गर्ल्स किती आहे. ओके, BSc फर्स्ट इयर क्लासमध्ये बॉयज किती आहे, गर्ल्स किती आहे, ते मला काय करायचं, डाटा कलेक्ट करून माझ्या गाईडला प्रोव्हाइड करायचं आहे. ओके, मग मी काय करणार, BSc फर्स्ट इयरची क्लास आहे. ओके, त्याच्यातले स्टुडंट्स आहे 100. आता त्या 100 स्टुडंट्समध्ये मला काय करायचं आहे, स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग घ्यायची आहे. तर स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंगसाठी मला काय असणार, इथं 2 ग्रुप पाडावे लागतील, एक तर बॉयज अँड गर्ल्स. टोटल किती आहे, 100. आता 100 मध्ये सॅम्पल्स मला कॅल्क्युलेट करावे लागतील. गर्ल्स किती असतील, समजा याच्यात गर्ल्स असतील 40. ओके, गर्ल्स 40 असतील, मग अकॉर्डिंग टू द रिफरन्स दॅट इज अ 40 गर्ल्स मीन्स द 60 आर द बॉयज अँड द टोटल आर द 100. इट इज माय सॅम्पलिंग. ओके, simply is that the collection of data randomly through from the स्टार्टा फॉर्म करून डाटा कलेक्ट करायचा आहे. कसा, रँडमली. तो इज सिम्पली नोन ॲज अ स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग. ओके, नेक्स्ट दॅट इज अ सिस्टमॅटिक रँडम सॅम्पलिंग. सिस्टमॅटिक रँडम sampling. Systematic meaning is simple, is that the collection of data through the systematically, so simply is known as systematic random sampling. Okay, एक एग्जांपल देतो. एक सिटी आहे परभणी लाईक. इथं आहे 10 कॉलेजेस आणि मला एक रिसर्च प्रोजेक्ट भेटलेला आहे. तर ह्या 10 कॉलेजेसमध्ये मला काय करायचं आहे, आय एम अ डॉक्टर. सपोज आय एम अ BHMS डॉक्टर अँड दिस द my medical officer this give me one project, that is that you are checking the 10 colleges the students health checkup. ओके, मला काय करायचं आहे, 10 स्टुडंटचा हेल्थ चेकअप करायचा आहे. ओके, तर मला सॅम्पलिंग मेथड कोणती करायची आहे, युजिंग सिस्टमॅटिक रँडम सॅम्पलिंग मेथड यूज करून त्या काय करायचं आहे, डाटा कलेक्ट करायचा आहे. ओके, मग काय असणार आहे, परभणी सिटी आहे, त्याच्यात 10 कॉलेजेस आहेत. अकॉर्डिंग टू 10 कॉलेजेस तर मला काय करावं लागेल, ईच कॉलेज इट इज अ क्लस्टर. ईच कॉलेज इट इज अ क्लस्टर. इट इज सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग, इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ क्लस्टर. ते काय करावं लागतील, मला क्लस्टर्स फॉर्म करावे लागतील. ईच कॉलेज, समजा शिवाजी कॉलेज इट इज अ 1 क्लस्टर, DSM कॉलेज इट इज 1 क्लस्टर, नूतन कॉलेज इट इज अ 1 क्लस्टर. ओके, क्लस्टर्स फॉर्म करावे लागतील मला. कॉलेज फर्स्ट, कॉलेज सेकंड, कॉलेज थर्ड, कॉलेज फोर्थ. अकॉर्डिंग टू द क्लस्टर्स सो वी आर कलेक्टिंग द डाटा. समजा कॉलेजमध्ये फर्स्ट कॉलेजमध्ये जावं लागेल शिवाजी कॉलेज, तिथल्या स्टुडंटचा चेकअप करावा लागेल, तो डाटा कलेक्ट करून ठेवावा लागेल. सेकंड DSM कॉलेजला जावं लागेल, तिथल्या स्टुडंटचा हेल्थ चेकअप करावा लागेल, तो डाटा कलेक्ट करून ठेवावा लागेल. सो मीन्स दॅट इट इज अ clustering of the collection of the data. Okay, the collection of data through the clustering, or it is known as a systematic sampling also, or cluster random sampling are also. Okay, systematic sampling, it is also known as a cluster sampling. इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे, लक्षात ठेवा. सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंगलाच आपण काय म्हणतो, क्लस्टर सॅम्पलिंग. इन दिस द कलेक्शन ऑफ डाटा थ्रू द फ्रॉम द क्लस्टर्स. ओके, so here you are completed the random sampling. Next point is that the non-random sampling. Sampling चे 2 methods होते, random sampling and non-random sampling. Then again next type it is a non-random sampling. Non-random sampling सर्वात अगोदरचं लक्षात ठेवा. आपण पाहिलं रँडम म्हणजे काय, नॉन रँडम म्हणजे काय. सिस्टमॅटिकली मीन्स द नॉन रँडम मीन्स सिस्टमॅटिकली आयसोलेट करायचे, स्टेप बाय स्टेप. म्हणजे ज्याचं असेल तेच करावे लागतील. म्हणजे सॅम्पल जे आपल्याला सांगितलेलं असेल तोच काढावा लागेल. कोणताही सॅम्पल काढता येतो का आपल्याला इथं, काढता येणार नाही. ओके, सो नॉन रँडम सॅम्पलिंग, दीज आर द 3 मेथड्स: जजमेंट सॅम्पलिंग, कोटा सॅम्पलिंग अँड द कन्व्हिनियंट सॅम्पलिंग. जजमेंट,
judgment sampling. For your understanding what is a judgment sampling, we are giving a one example. Okay, example. Suppose एखादं काय आहे, सोल्युशन आहे, एखादं सोल्युशन आहे किंवा एखादं वॉटर आहे. समजा ह्या ग्लासमध्ये वॉटर आहे, त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, दोन सोल्यूट्स टाकत आहोत. त्याच्यात एक आहे PEG टाकतो, पॉलिइथिलीन ग्लायकॉल टाकतो, किंवा NaCl टाकायला. NaClचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे, सोडियम क्लोराईडचा 17 ग्राम आहे, आणि PEGचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे, 20 ग्राम आहे. आणि आपल्याला डाटा याच्यात मिक्स करून टाकलं, या वॉटरमध्ये आपण PEG टाकलं 20 ग्राम आणि NaCl टाकलं 70. वॉटर आहे 100 ml. आता याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, जजमेंट सॅम्पलिंगनं डाटा कलेक्ट करायचा आहे. तर याचं काय करणार आपण, NaClचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे याच्यात, ओके, आणि PEGचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं आहे, कमी आहे. मग आपण जेव्हा सॅम्पल कलेक्ट करणार आहोत तर त्याच्यामध्ये काय करणार आहोत, जे सॅम्पल जास्त असेल तो सॅम्पल आपण कलेक्ट करणार आहोत, म्हणजे तो काय झालं, जजमेंट सॅम्पल. जे लार्ज असणार ते आपण कलेक्ट करणार आहोत, because the concentration of that the solute are increase in that the solution. Okay, means it is a easily collectible, so it is known as a judgment sampling. कळालं का तुम्हाला जजमेंट सॅम्पलिंगचा अर्थ, ज्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जिथं जास्त आहे ते आपण काय केलं, तो डाटा कलेक्ट केला. जजमेंट सॅम्पलिंग. सो नेक्स्ट इट इज अनदर टाइप, इट इज अ कन्व्हिनियंट सॅम्पलिंग. कन्व्हिनियंट सॅम्पलिंग. कन्व्हिनियंट मीन्स जे आपल्याला सोपी आहे, जी आपल्याला चांगली वाटते, जी आपल्याला इझिली अवेलेबल आहे, तर ती काय असणार आहे, कन्व्हिनियंट सॅम्पलिंग असणार. फर्स्ट एक्झाम्पल. ओके, एक्झाम्पलच्या द्वारेच आपण काय करतो, ह्या सॅम्पलिंगच्या मेथड समजू शकतो. ओके, एक्झाममध्ये जर पण क्वेश्चन आला तर एखादं एक्झाम्पल डेफिनेशन, त्याच्यानंतर एक एक्झाम्पल देणं गृहीत धरल्या जाईल, त्याला त्या प्रकारे त्याचं काय असतील, मार्क्स असतील. त्यामुळे लक्षात ठेवा, जेव्हा आपण एक टाईप घेणार त्याचं एक एक्झाम्पल त्याच्यात आलं पाहिजे, डेफिनेशन आणि एक्झाम्पल. ओके, कन्व्हिनियंट सॅम्पलिंग मीन्स इन दिस सपोज एक क्लास आहे, त्या क्लासमध्ये 10 स्टुडंट्स आहेत, आणि 10 स्टुडंट्समध्ये काय केलं आपण, त्याच्यामध्ये समजा 4 स्टुडंट्स आहेत, त्याच्यामध्ये काय असणार आहेत, 4 स्टुडंट्स आहेत जे की येलो शर्ट घालणार आहेत. 4 स्टुडंट्स आर येलो शर्ट्स, वेअर द येलो शर्ट्स. ओके, 4 स्टुडंट्स आर द वेअर द रेड शर्ट, अँड 2 स्टुडंट्स आर द वेअर द येलो ग्रीन शर्ट. 10 स्टुडंट्स आहे क्लासमध्ये, त्याच्यामधलं 4 स्टुडंट्सने येलो शर्ट वेअर केलेली आहे, 4 स्टुडंट्सनं रेड शर्ट्स वेअर केलेली आहे, आणि 2 स्टुडंट्सनं ग्रीन शर्ट्स वेअर केलेली आहे. ओके, तर याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, तर डाटा कलेक्ट करायचा आहे कन्व्हिनियंटली. ओके, सॅम्पलिंग द नॉन रँडम सॅम्पलिंग, कलेक्टिंग द डाटा थ्रू द कन्व्हिनियंट मेथड. तर याच्यामध्ये काय असणार, आपल्याला मोस्ट कन्व्हिनियंट कोणतं आहे, सोपं कोणतं आहे, जे की आपल्याला लवकर कलेक्ट करणार. आता एवढीच पॉप्युलेशन आहे, त्या पॉप्युलेशनमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे की कन्व्हिनियंट कोणतं सॅम्पलिंग, म्हणजे काय असणार, इथे येलो शर्ट आणि रेड शर्टचे जे आहेत ते स्टुडंटची स्ट्रेंथ जास्त असणार, बिकॉज ऑफ द ग्रीनचा ऑनली द 2 स्टुडंट, म्हणजे ते काय असणार 4 आणि 4 रेडची लवकर माझ्या लक्षात येणार, आणि मी ते काय करणार, लवकर कलेक्ट करून टाकणार, त्यांना मोजून टाकणार. म्हणजे आणि जेव्हा तुम्ही बघून घ्या, एखादी पॉप्युलेशन 100 असेल, 100 मधले जर 50 जे आहेत पॉप्युलेशन त्यांनी रेड घातलं असेल, आणि बाकीच्यांनी 20नी येलो घातलं असेल, आणि 10नी ग्रीन काढलं असेल, तर कन्व्हिनियंट कोणती असणार मला, ते 50 ज्यांनी की रेड घातलेलं आहे, जे की 20 ज्यांनी येलो घातलेलं आहे. ज्यांची स्ट्रेंथ जास्त असणार ती काय असणार, मला इझिली कन्व्हिनियंट असणार फॉर देअर कलेक्शन ऑफ देअर डाटा. म्हणजे इथं काय असणार, मला 4 येलो वेअर घातलेले आणि 4 रेड शर्ट वेअर घातलेले स्टुडंट्स कलेक्ट करण्यासाठी मला कन्व्हिनियंट झाले. मीन्स अकॉर्डिंग टू द एक्झाम्पल व्हॉट इज अ कन्व्हिनियंट सॅम्पलिंग. ओके, जे की मला सोपी आणि लवकरात लवकर आयसोलेट होणारी सॅम्पलिंग मेथड असणार, ती कोणती आहे, कन्व्हिनियंट सॅम्पलिंग. लास्ट दॅट इज अ कोटा सॅम्पलिंग. कोटा सॅम्पलिंग, इट इज अ सॅम्पलिंग थ्रू द कोटा. कोटा म्हणजे काय, एखादं तुम्ही जर फॉर एक्झाम्पल
एखादं जर तुम्ही MSc चांगल्या इन्स्टिट्यूटनं करत असेल किंवा तुम्ही BScला समजा तुम्ही 12वीला असताना मेडिकल वगैरे पाहिलं असेल, तर याच्यामध्ये काय असतो, एखादं रिझर्वेशन कोटा असतो, ओके, हँडिकॅपचा कोटा असतो, जसे की बॉईजचा कोटा असतो, गर्ल्सचा कोटा असतो, ओके, त्याच्यानंतर काय असतो, कास्टचा कोटा असतो, ओके, जसे की दुष्काळग्रस्त, जसे की अपंग वगैरे, त्यांचा काय असतो, स्पेशल कोटा असतो. त्याच प्रकारे द सॅम्पलिंग थ्रू द कोटा. ओके, एखादं कॉलेज फॉर एक्झाम्पल, एक कॉलेज आहे, रिपोर्टेड कॉलेज आहे, एखादं चांगलं स्टुडंट्स आहे, ओके, ICR वगैरे जे नॅशनल इन्स्टिट्यूट वगैरे जे आहे, तिथं काय आहे, कोटा असतो. तिथं काय असणार, 10 गर्ल्सचा कोटा आहे, 10 बॉईजचा कोटा आहे, 10 PWDचा कोटा आहे आणि 10 काही रिझर्वेशन्स आहेत, कास्ट रिझर्वेशन. तर त्या काय करणार, त्या रिझर्वेशनच्या द्वारे काय करणार, त्या स्टुडंट्सला तिथं कलेक्ट करणार, एक्झाम देणार, त्या एक्झामच्या द्वारे त्यांचे मार्क्स येणार, गर्ल्स एवढे आले पाहिजे 10 आणि त्यांचे ते अकॉर्डिंग टू टॉपर त्याच्यात काय होणार, त्यांचं कलेक्शन होणार आहे. तर मीन्स द कोटा सॅम्पलिंग, द कलेक्शन ऑफ डाटा थ्रू द कोटा, तर सिम्पली इट इज नोन ॲज अ सॅम्पलिंग. कळतो का कोटा तुम्हाला? सो here we are completing the what is the sampling and they are the sampling method, that is the random sampling and the non-random sampling. We are again divided into the three subtypes. Okay, so we are completing our the sampling. Okay, thank you for watching this video. Next lecture we are discussing our next point of the first one.